नमस्कार। पूर्व पक्ष को आपण मानू मु परशुराम दास स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु, आज राजनीति रे गोटे कथा कह जाए, इतिहास केवल सेमानंको मने रखे नहीं जो माने सबु बेले जीतती, बरं सेमानंको मने रखे जो माने हारिबा परे पुणी थरे ठिया होई दुनिया को चमकाई दियंती। 2024 मसीहा लोकसभा निर्वाचन सही दृश्य आपण मानकर निश्चय मन थिबो, जेउठी बीजेपी 400 पार स्लोगान देइथिला किंतु केवल 240 टी आसन रे अटकी जाइथिला। विरोधी इंडिमेंट खुशी मनाउथिला जे मोदी मैजिक एबे शेष होई जाइछि, बीजेपी रो रथ अटकी जाइछि। आगामी दिन रे एई मेंट सरकार बेसी दिन आउ तिष्टिब नाही। किंतु गत 2 वर्ष भितरे भारतीय राजनीति रे जहा घटिला ता विरोधी समस्त अंक कषा को पाणीचिया करि दैछि। जेउ बीजेपी को 2024 रे दुर्बल बोली कुहा जाउथिला, सेही बीजेपी केमिति मात्र 2 वर्ष भितरे एभली एक मेगा कमबैक बा बाउंस बैक कला, जहा आज ताकू 2029 लोकसभा निर्वाचन पाई सबुठारु शक्तिशाली एवं बड़ दाबीदार भावे ठिया करि दैछि। सबुठारु बड़ राजनैतिक रिपोर्ट आज सामना को आसीछि। सेही सत्य केमिति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं बीजेपी रो निर्वाचन मेसिनारी निजर भूल को सुधारी सारा देश रे पुणी थरे आधिपत्य विस्तार करिछि। आसंतु ए संपर्क रे एई विशेष रिपोर्ट रे आलोचना करिबा। आपण माने देखुतांतु पूर्व पक्ष। मोर आपण मान को अनुरोध, आम चैनल को लाइक करंतु, सब्सक्राइब करंतु, आ बंधु मानक सहित अधिक अधिक शेयर करंतु। 2024 निर्वाचन झटका परे बीजेपी एवं तार मार्गदर्शक संगठन आरएसएस चुप बसी नथिले। रिपोर्ट अनुसार फलाफल आसीबार मात्र किछि दिन मध्यरे दुईटी संगठन मध्यरे अति गंभीर आभ्यंतरीण समीक्षा और आत्ममंथन आरंभ होइतिला। सेही बैठक गुड़िकरे कौनसी बाहाना नुहे, बरं निजर दुर्बलता गुड़ी को खोलाखोली भावे स्वीकार करा जाइथिला। संघ एवं बीजेपी नेतृत्व चिन्हट करिथिले सेही तीनिटी बड़ भूल जहा जोगु 2024 रे सीट कमिथिला। आउ से भूल गुड़िक थिला कर्मकर्तांको मध्यरे अति आत्मविश्वास। 400 पार स्लोगान जोगु तृणमूल स्तर कर्मी माने भावी नहीं जे जितिबा तो सुनिश्चित, तेणु बूथ स्तर जो परिश्रम हेबा कथा ताहा होई पारि नथिला। द्वितीय कथा हला बूथ स्तर रे समन्वयर अभाव थिला। केंद्रीय नेतृत्व एवं स्थानीय बूथ कमिटी मध्यरे तालमेल संपूर्ण बिगिड़ी जाइथिला। तृतीय कथा थिला विवादीय नेता माननकु टिकेट वितरण। किछि राज्य रे अन्य दल रु आसीथिबा विवादीय नेता को शामिल करिबा एवं भूल प्रार्थी को टिकेट देवा जोगु स्थानीय जनसाधारण और कर्मी असंतुष्ट थिले। यह सहित विरोधी पक्षरु संविधान बदली जिवो एवं आरक्षण शेष होई जो बोली जो अपप्रचार करा जाइथिला ताकू प्रतिहत करिवारे बीजेपी तृणमूल स्तर रे विफल होइथिला। सबुठारु बड़ झटका लागिथिला दुईटी बड़ राज्य रे, ताहा हैला उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश रे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मेंट एवं महाराष्ट्र रे महाविकास अघाड़ी बीजेपी को बैकफुट को ठेली देइथिले। किंतु बीजेपी रो वैशिष्ट्य हेउची से निजर भूल को मानिला एवं तुरंत तार संशोधन पाई मैदान को लाइला। 2024 लोकसभा निर्वाचन सरिबार मात्र किछि मास परे आसिला हरियाणा विधानसभा निर्वाचन। सारा देशर मीडिया एवं एग्जिट पोल एक स्वर रे कहउथिले हरियाणा रे बीजेपी साफ हो जिवो। सेठारे कांग्रेस रो प्रबल संख्या गरिष्ठता सह सरकार आसीबो, कारण सेठारे 10 वर्षर आंटी इनकम्बेंसी बा सरकार विरोधी हावा थिला। किंतु एहिठारे ही देखिबा को मिलिला प्रधानमंत्री मोदी एवं बीजेपी रो असल चाणक्य नीति। बीजेपी निजर पुराना रणनीति बदलाइला। बूथ मैनेजमेंट को एभली सुदृढ़ कला जे गोटे गोटे भोट को पोलिंग बूथ पर्यंत अणागला। सोशल इंजीनियरिंग माध्यम रे अणजाट भोटर को एकाठी करागला।
ଫଳାଫଳ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ତାହା ସାରା ଦେଶକୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଲା। ସମସ୍ତ ଅନୁମାନକୁ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ କରି ହରିୟାଣାରେ ବିଜେପି କ୍ରମାଗତ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବହୁମତ ସହ ସରକାର ଗଠନ କଲା। ଏହି ହରିୟାଣା ବିଜୟ ହିଁ ଥିଲା ବିଜେପି ବାଉନ୍ସ ବ୍ୟାକ୍ର ପ୍ରଥମ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ। ଏହା କର୍ମୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନୂଆ ପ୍ରାଣ ଭରିଦେଲା ଏବଂ ବିରୋଧୀଙ୍କ ମନୋବଳକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। ହରିୟାଣା ତ କେବଳ ଟ୍ରେଲର ଥିଲା, ଅସଲ ଫିଲ୍ମ ଏବେ ବାକି ଥିଲା। ଏହାପରେ ଆସିଲା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ବିହାରର ପାଳି। 2024 ଲୋକସଭାରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ମହାୟୁତି ମେଣ୍ଟ ବହୁତ ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା। ବିରୋଧୀ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ବିଧାନସଭାରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମୋଦିଙ୍କୁ ସେଠାରେ ପରାସ୍ତ କରିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ନିଜର ସାଂଗଠନିକ ଢାଞ୍ଚା ଏବଂ ନିର୍ବାଚନୀ ମେସିନାରୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା। ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ର କର୍ମୀମାନେ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ସରକାରଙ୍କ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା, ବିଶେଷ କରି ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଥିବା ଯୋଜନାକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇଲେ। ବିରୋଧୀଙ୍କ ଜାତିଭିତ୍ତିକ ରାଜନୀତିକୁ କାଉଣ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ଏକ रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटेगे तो कटेगे भଳି ନାରା ଦେଇ ହିନ୍ଦୁ ଭୋଟକୁ ଏକଜୁଟ କରାଗଲା। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଫଳାଫଳ ଆସିଲା। ମହାୟୁତି ମେଣ୍ଟର ସର୍ବକାଳୀନ ରେକର୍ଡ ବିଜୟ, ବିରୋଧୀ ଏମ୍ଭିଏ ମେଣ୍ଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫା ହୋଇଗଲା। ବିହାରରେ ମଧ୍ୟ ଏନ୍ଡିଏ ମେଣ୍ଟକୁ ଭାରି ବହୁମତ ମିଳିଲା। ବିରୋଧୀ ଆର୍ଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ମେଣ୍ଟ ବିଫଳ ହେଲା। ଫଳାଫଳ ଦର୍ଶାଇଲା ଯେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମହାୟୁତି ମେଣ୍ଟ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ହାସଲ କଲା। ବିରୋଧୀ ମହାବିକାଶୀ ଅଘାଡ଼ି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଧୂଳିସାତ ହୋଇଗଲା। ସେହିପରି ବିହାରରେ ମଧ୍ୟ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ସହ ମିଶି ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଏନ୍ଡିଏ ବିରୋଧୀ ମେଣ୍ଟକୁ କୌଣସି ସୁଯୋଗ ଦେଲା ନାହିଁ। ଏହି ଦୁଇଟି ଯାକ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟରେ ଫଳାଫଳ ଏକ ବଡ଼ ସ୍ପଷ୍ଟ ସଂକେତ ଦେଲା ଯେ 2024ର ଲୋକସଭା ଫଳାଫଳ କେବଳ ଏକ ସାମୟିକ ସ୍ପିଡ୍ ବ୍ରେକର ଥିଲା। ବିଜେପିର ଗତି ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅପ୍ରତିହତ। ଏହି ରିପୋର୍ଟରୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନିଷ୍କର୍ଷ ହେଉଛି 2029 ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜେପି ଏବେଠାରୁ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦାବିଦାର ଭାବେ ଉଭା ହେଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଏହା କେମିତି ସମ୍ଭବ? 2029 ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ତ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଅଛି। ତେବେ ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକମାନେ ଏବେଠାରୁ ବିଜେପିକୁ ଏତେ ଆଗରେ କାହିଁକି ରଖୁଛନ୍ତି? ଏହା ପଛରେ ତିନୋଟି ବଡ଼ କାରଣ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ କାରଣ ହେଲା ବିରୋଧୀଙ୍କର ଦିଗହୀନତା ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କନ୍ଦଳ। 2024 ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟ ଭାବିଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ମୋଦିଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ସଫଳତାର ଅହଙ୍କାରରେ ସେମାନେ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଗୁଡ଼ିକରେ ସିଟ୍ ସେୟାରିଂ ଠିକ୍ ଭାବେ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। କଂଗ୍ରେସ, ଆପ୍, ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ଏବଂ ଆର୍ଜେଡି ମଧ୍ୟରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ତରରେ ବିବାଦ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା। ବିରୋଧୀଙ୍କ ପାଖରେ ମୋଦିଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବା ଛଡ଼ା ଦେଶ ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ବିକଳ୍ପ ଏଜେଣ୍ଡା ବା ଭିଜନ ନାହିଁ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ କରୁଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ ହେଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଲୋକପ୍ରିୟତା। ଦେଶରେ ଅନେକ ଆହ୍ୱାନ ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଏବଂ ଗ୍ରହଣୀୟତା ଆଜି ବି ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛି। ବିରୋଧୀ ମେଣ୍ଟ ପାଖରେ ଆଜି ବି ମୋଦିଙ୍କ ସମକକ୍ଷ କୌଣସି ସର୍ବସମ୍ମତ ଚେହେରା ନାହିଁ। ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ଗ୍ଲୋବାଲ ଇମେଜ ଆଜି ବି ଭାରତର ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଓ ଯୁବ ବର୍ଗକୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି। ତୃତୀୟ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ହେଲା ଅନବରତ ଚାଲୁଥିବା ନିର୍ବାଚନୀ ମେସିନ୍। ବିଜେପି ଏକ ଏଭଳି ଦଳ ଯିଏ ନିର୍ବାଚନ ହାରିବା ପରେ କିମ୍ବା ଜିତିବା ପରେ ବିଶ୍ରାମ ନିଏ ନାହିଁ। 2024ର ଝଟକା ପରେ ଦଳ ନିଜର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଚିହ୍ନଟ କଲା, ସାଂଗଠନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା, ନୂଆ ରଣନୀତି ସହ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଲା। ଯେଉଁ ୟୁପି ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଦଳ ହାରିଥିଲା ସେହି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ପୁଣି ନିଜ ଅକ୍ତିଆରକୁ ନେଇ ସାରିଲାଣି। ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ରାଜନୀତିରେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ। ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଥିଲେ 2024ରେ ବିଜେପିର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ବିଜେପି ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ, ନିର୍ବାଚନୀ ବିଜୟ ମାଧ୍ୟମରେ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇଛି। ହରିୟାଣା, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ବିହାରର ବିଜୟ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଜେପି ଏବେ 2029 ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦାବିଦାର।
ଏହି ଦାବିଦାରକୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ବିଜେପିର ଏହି ମେଗା କମ୍ବ୍ୟାକ୍ ପଛରେ ବିରୋଧୀ ଇଣ୍ଡିମେଣ୍ଟ କ'ଣ କୌଣସି ନୂଆ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବ? କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ତାର ସହଯୋଗୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ମୋଦିଙ୍କର ଏହି ନିର୍ବାଚନୀ ରଥକୁ 2029ରେ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ଆଣିପାରିବେ ତ? ତେବେ ଏହି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ଳେଷଣ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମତାମତ ରହିଛି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟ। କିପରି ଲାଗିଲା ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ପୂର୍ବ ପକ୍ଷକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।